First time international journey to Canada via Mexico begins now. दिल्ली एयरपोर्ट ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਸਟ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਨ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਲੇਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਲੇਨ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। वेलकम टू पेरिस एयरपोर्ट। साडा सिर्फ चैक इन होया, सानू होर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। साडा बोर्डिंग पास लिया, साडा पासपोर्ट लिया, साडा बैग जिहड़ा हैंड बैग सीगा उहदे विच उन्होंने चैकिंग की, उहदी देखिया, होर कुछ नहीं गया। बाद विच सानू साडा बोर्डिंग पास ते पासपोर्ट जिहड़ा कि पुराना सीगा उही लैके सानू भेज दिता। हुण असीं वेट करदे पे हां। साडा 8 घंटिਆਂ ਦਾ ले ओवर आ पेरिस दे विच। तो हले बजे आ पेरिस के 9:15 तो साड़ी 4 बजे की शाम की फ्लाइट आ। देखते हैं की बनता है। 4 बजे की फ्लाइट होनी तो रात को मेरे ख्याल से मैक्सीको 9 बजे लगना। 9 बजे लगना ना वा 9 बजे लगना ना पर रात को मैक्सीको रात को 9 बजे लगना है। टाइम का फर्क बहुत आ। 8 तरीक के तुरे आ तो हले भी 8 ही चली जाती, तो जो मैक्सीको पहुँचना उदों भी 8 ही होनी है। पिछे तो पिछे टाइम हो रहा है। सारी प्रोसैस स्मूथ होंगी आ, कुछ डरन की लोड़ नहीं हैगी। एवं हवा ही बनाया आ, कुछ नहीं होंदा हैगा। बस तुसीं अपने पेपर वर्क रैडी रखो तो आराम नाल आओ। साडे तो उन्होंने पेरिस दे विच कोविड रिपोर्ट तक नहीं पूछी साडी, जस्ट साडे को चैक इन कीता आ, सिक्योरिटी चैक इन होया, दैट्स इट, होर कुछ नहीं होया। कहंदे जाओ। बस इत्थे लैंगुएज बैरीयर आ, बट कोई गल नहीं। सारा जिन्ना भी एयरपोर्ट का स्टाफ आ बड़ा कोऑपरेटिव आ, पोलाइटली बोलते आ। तुहानूं वो साइंस दे नाल समझा दिंदे आ कि तुसीं इधर नूं जाओ जाओ उधर नूं जाओ, इसलिए तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आनी कोई। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं तुहानूं दस दूँगा। ओके। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, वेलकम टू मैक्सीको। तो ये साडा होटल आ हॉलीडेज इन एक्सप्रैस, जिथे साडा 3 दिन का स्टे आ। अज 9 तरीक आ, मॉर्निंग के मेरे ख्याल च 10-11 बज गए आ। तो असीं ब्रेकफास्ट अपना कर लिया आ। ब्रेकफास्ट दे विच ज़्यादा कुछ नहीं सी, एवं कहते कहना कि वधिया सी, ठीक सी। इत्थे मसालियां दा बहुत फर्क है, सारा कुछ फिक्का फिक्का लगदा। तो ब्रेकफास्ट दे विच मैं एग
ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੂਸ ਸੀਗਾ। ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਆਪ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਫੂਡ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 12 PM ਦਾ ਚੈੱਕਆਊਟ ਆ। ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। Hello guys, welcome to day 2 in Mexico. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ। 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 22 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। तब तक के लिए देखिए क्या होता है। हाँ जी, कोविड टेस्ट साडा डन हो गया सीगा ते फिर असी वापस होटल आ गए सीगे ते मैं कहा चलो थोड़ी मार्केट घूम लैंदे आ। इत्थे उबर चलदी है, टैक्सी जिद्दां मर्जी तुसीं आ जा सकदे आ, इदां दी कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी हैगी। बाकी मार्केट इत्थे वधिया है, जो तुसीं मर्जी लै सकदे आ। ते असीं कहा चलो वेले हैगे आ, हुण साडा कोई कम है तां है नहीं गा। सैंपल असीं दे दित्ता है कि चल घूम लैंदे आ। मार्केट वधिया, उदां लोग भी वधिया आ, इतने रूड नहीं है, सारे प्यार के नाल ही गल करते हैं। तुसीं जिद्दां मर्जी घूम फिर सकते हैं, किसी तो कुछ भी पूछ सकते हैं, सारे दसते हैं। तो बाकी एक इंपोर्टेंट टिप तुहानूं देनी चाहता हाँ। इंपोर्टेंट टिप यह हैगी है कि जो तुसीं दिल्ली तो फ्रांस नूं आंदे आ तो N95 मास्क जरूर रखना, क्योंकि इस तो बगैर तुहानूं बोर्ड नहीं करने दिता जाएगा। N95 मास्क इज़ मस्ट। सो जिद्दां भी हैगा तुसीं N95 मास्क अपने कोल 2 या 3 जरूर कैरी करियो, क्योंकि तुहानूं इसकी लोड़ पैनी आ जदों तुसीं दिल्ली टू मैक्सीको जाना है। ठीक है, तेरा मैक्सीको काट देना अगला। गजब बेइज्जती है। बाकी इधर ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने पैंदे आ। असीं इदां ही वल्ले घुम्मण डे आ। असीं सारा स्ट्रीट छाण मारिया ते सानूं किते भी वैजीटेरियन फूड नहीं मिलिया। हार के असीं अपने होटल दे कोल, ओ साडा पिछे होटल हॉलीडेज इन एक्सप्रैस, तो फिर असीं हुण इत्थे आए हैं लिटल की आ किसरसमा की पता नहीं की लिखिया, बस इत्थे आए हैं। इत्थे तुहानूं वैजीटेरियन पिज़्ज़ा मिल जाना है, तो एक वैजीटेरियन लवांगे। साडे भाजी ये वैजीटेरियन खांदे आ, आपां नॉन वैज एक पिज़्ज़ा लवांगे। लार्ज पिज़्ज़े इत्थे वड्डे हुंदे आ, राती एक खाधा सी, बड़ा स्वाद सीगा, मज़ा आ गया। बाकी लोग इत्थे बड़े कोऑपरेटिव आ। अज तो रेहड़ी लगी है, इत्थे फ्रेंच फ्राइज मिलते थे, पर इन्हूं समझ नहीं सी आउंदा। एक कुड़ी अपने आप ही आ गई, कहती आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो फिर उन्होंने साडी हेल्प की तो असीं ऑर्डर किया वाला 25 पेजोस की आई है। 25 पेजोस के फ्रेंच फ्राइज वधिया होता था, नाइस है। बाकी हुण साडा बंदा लगा है लैन दे विच, टोपी वाला, देखते हैं पिज़्ज़ा लैके आंदा कि नहीं आंदा। ओके
हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਡੇ 3 ਆ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਦੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 9:40 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਕੈਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਰੋਡ ਆ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਧਰਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਗੇਜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੋਰਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 12:40 ਦੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇਹ 5:40 ਮਤਲਬ 6 ਹੀ ਲਾ ਲਓ, 6 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ। 4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਗੇਜ ਅਲਾਊਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗੇਜ ਅਲਾਊਂਸ 1 ਆ ਜਾਂ 2 ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜੇ 1 ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗੇਜ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਟ ਥਾਣੀ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਬੈਗੇਜ ਅਲਾਊਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਔਨ ਬੇਬੀ, ਲਾਸਟ ਫਲਾਈਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਸੇਫਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਦੇ ਐਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ 'ਤੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਟ ਲਗਾਤੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਸਿਪਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਰਿਸਿਪਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਸਟਿਲ ਇਨਰੋਲਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਇੰਨੇ ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ SIN ਨੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਗੇਜ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਲਗੇਜ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। 5:40 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ AM 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਰੁਸਟ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਸਫ਼ਰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਊਆ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸੇਫ ਰੂਟ ਆ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰੂਟ ਥਾਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।